श्री बाबरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय पोरबंदर सांदीपनी विद्यानिकेतन द्वारा ऑनलाइन लेक्चर श्रेणी में सर्वे ऋषिकुमारों स्वागत है। आज अंग्रेजी विषय में एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस ग्रामरना आ सब्जेक्टनो आपणे अभ्यास करवानो छे। प्रथम आ एकना विद्यार्थीओ खास ध्यान आपे। आनी पहेला आपणे भूतकाळ अने वर्तमान काळ विषे वात करी छे, ए विषय समझ्या छीए। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में कई रीते परिवर्तन आवे छे, कई रीते वाक्य रचना फरे छे, काळनी ओळख क्या शब्दों द्वारा थाय छे, ए बधा विषय आपणे वात करी थी। आजे आपणे पार्ट नंबर 3 भविष्यकाळ विषे समझवानुं छे। एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस में फ्यूचर टेन्स कई रीते काम करे छे, ए विषय आपणे जोवानुं छे। तो सौथी पहला तो तेनी वाक्य रचना जोई ले। एक्टिव वॉइस माटे सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। वी मीन्स वर्ब, क्रियापद। अने पेसिव में ज्यारे आपणे वाक्यने फेरवशुं, चेन्ज करशुं आपणे वॉइस, त्यारे सब्जेक्टना स्थाने ऑब्जेक्ट आवी जशे अने ऑब्जेक्टना स्थाने सब्जेक्ट आवी जशे। ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पेसिव में तमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टनी वच्चे जे आ HV एंड V3 जोवा मळे छे, ए HV नो अर्थ थशे हेल्पिंग वर्ब, सहायकारक क्रियापद, अने V3 एटले के क्रियापदनुं त्रीजुं रूप भूतकृदंत। मित्रों, एक्जाम्पल उपरथी वधु स्पष्ट थशे। शी विल कम्प्लीट इट। अहींया शी छे सब्जेक्ट छे, विल काळनी ओळख बतावे छे, हेल्पिंग वर्ब, कम्प्लीट मेन वर्ब छे अने इट छे ए ऑब्जेक्ट छे। हवे तेने आपणे पेसिव में चेन्ज करीए छीए तो सब्जेक्टना स्थाने ऑब्जेक्ट आवी जशे एटले इट थी शरूआत थशे। इट विल बी, विल साथे बी आवशे पेसिव में। कम्प्लीटनुं V3 फॉर्म एटले के भूतकृदंत, कम्प्लीटेड बाय हर। तो पेसिव आपणे शुं जोवा मळ्युं? इट विल बी कम्प्लीटेड बाय हर। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कम्प्लीट एंड देन शी नुं शुं थई जाय? बाय हर। समझाय छे? सौथी पहेला ज आपणे लेक्चर जोयो तो त्यारे एक्टिव वॉइस में समझ्या था के पेसिव में चेन्ज करीए त्यारे जे सब्जेक्ट होय एनुं अलग रीते फॉर्म आवे। शी होय तो बाय हर, ही होय तो बाय हिम, वी होय तो बाय अस, आई होय तो बाय मी, ए रीते अहींया पण। तो आम ज वधु समझ मेळवीए के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में भविष्यकाळ में थोड़ा मुद्दा आपणे समझवाना छे के भाई कई रीते आपणे एने काळ ओळखी शकीए, वाक्य कई रीतना छे, क्या काळना छे। सादा भविष्यकाळनो उपयोग भविष्य में थनारी रोजिंदी क्रियाओं और कुदरती बनती क्रियाओं के घटनाओं दर्शाववा करीए छीए। भविष्यकाळनी ओळख दर्शावता शब्दों वाक्य में तमने जोवा मळे तो आपने ख्याल आवी जाय के आ कया काळनो छे। नेक्स्ट डे, टुमोरो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आ रीतना कोई पण शब्द जोवा मळे तो ए भविष्यकाळ सूचवता शब्दों छे। सामान्य रीते आय अने वी साथे शेल वपराय छे अने बाकीना बधा नाम अने सर्वनाम साथे विल वपराय छे। आधुनिक अंग्रेजी प्रमाणे दरेक साथे विल वपराय छे, पण आ जूनो नियम छे ए याद राखशुं के आई अने वी साथे हमेशा शेल अने बाकी बधा इट, ही, शी, धे बधा साथे विल, यू साथे पण विल। पूर्ण भविष्यकाळ में भविष्य में अमुक चोक्कस समय सुधी में कोई क्रिया के घटना पूरी थई गई हशे एवुं दर्शाववा माटे पूर्ण भविष्यकाळनो उपयोग थाय छे। जो फरी पाछुं समझीए। पूर्ण भविष्यकाळ में भविष्य में अमुक चोक्कस समय सुधी में कोई क्रिया के घटना पूरी थई गई हशे, थोड़ाक समय पछी कोई क्रिया के घटना छे ए पूरी थई गई हशे एवुं दर्शाववा माटे आ काळनो उपयोग थाय छे। नीचे एक्जाम्पल एक आप्युं छे, एना परथी आपणे वधारे ख्याल आवशे। शी विल हेव कुक्ड बिफोर 8 o'clock। तेणीए जमवानुं केटला वाग्या सुधीमां बनावी लीधुं हशे? 8 वाग्या पहेला बनावी लीधुं हशे। शी विल हेव कुक्ड बिफोर 8 o'clock। पूर्ण भविष्यकाळनी ओळख जोवी होय ने तो कोईपण वाक्यमां विल अथवा शेल साथे हेव प्लस V3 आपेલું હોય तो ते केवुं छे? पूर्ण भविष्यकाळनुं
વાક્ય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કેન નોટ બી ચેન્જ ઇન પેસિવ વોઇસ. ચાલુ ભવિષ્યકાળ પેસિવમાં રૂપાંતર થઈ શકશે નહીં. ખૂબ જ નિરાત આપણને મળી ગઈ છે. તેની વાક્ય રચના શક્ય છે નહીં. ભવિષ્યકાળમાં ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ માટે તે પોસિબલ નથી. ચાલો કોષ્ટક જોઈએ, તેના પરથી વધારે ખ્યાલ આવશે કે 3 કાળમાં આપણે આમ તો બે જ પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં જ આપણે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ જોવાનું રહેશે, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સમાં તે પોસિબલ નથી. જોઈએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં એક્ટિવની રચના કઈ રીતે છે. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. V1 મીન્સ ફોર્મ ઓફ સૌથી ક્રિયાપદનું પહેલું રૂપ. ત્યારબાદ પેસિવમાં ચેન્જ થશે તો સબ્જેક્ટના સ્થાને ઓબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ બી પ્લસ V3 ભૂતકૃદંત ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ પ્લસ બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ. અંતમાં કોણ આવશે? સબ્જેક્ટ આવશે. ઉદાહરણ પણ આપણને સાથે આપેલું છે. હી વિલ પ્લે ક્રિકેટ. અહીંયા હી શું છે? સબ્જેક્ટ છે. વિલ HV એટલે કે હેલ્પિંગ વર્બ. પ્લે છે એ ક્રિયાપદનું રૂપ છે અને ક્રિકેટ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. તો પેસિવમાં આપણે ચેન્જ કરીએ ત્યારે ઓબ્જેક્ટ શરૂઆતમાં આવી જાય. ક્રિકેટ વિલ બી પ્લેડ. પ્લેનું ત્રીજું રૂપ શું થાય? ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. પ્લેનું ભૂતકૃદંત શું થાય? તો કે પ્લેડ બાય હિમ. હીનું શું થઈ જાય? બાય હિમ. જો લાગે છે ને સરળ? આ જ રીતે તમારે નોટબુકમાં પણ કોષ્ટક બનાવવાનું, આ જ રીતે તેની વાક્ય રચના લખવાની, નીચે સાથે એક્ઝામ્પલ લખવાનું, જેથી કરીને વારંવાર આ વિડીયો જોવાની જરૂર તમારે પડે નહીં. એક સરસ મજાની પાકી બુક પણ તૈયાર થાય અને આ કંઈ ખાલી 9માં જ કામ લાગશે એવું નહીં. જ્યાં સુધી તમારું ભણતર રહેશે ત્યાં સુધી આ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. આ તો એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ તો તમારે વારંવાર આવતું જ રહેશે અને 12મા ધોરણ સુધી તો હશે જ. પછી આગળ કોલેજમાં પણ કામ લાગશે. એટલા માટે એક સરસ મજાની નોટબુક બનાવવાની, જેથી કરીને વારંવાર વિડીયોનો ઉપયોગ ન કરવો પડે અને પાકી બુક હોય તો પરીક્ષામાં પણ સરસ મજાની કામ લાગે. કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સમાં આપણને ખ્યાલ જ છે પેસિવમાં ચેન્જ નહીં થઈ શકે. ત્યારબાદ પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. સૌથી પહેલાં સબ્જેક્ટ, ત્યારબાદ વિલ અથવા શેલ સાથે હેવ પ્લસ V3 એટલે કે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. હવે તેને પેસિવમાં આપણે ચેન્જ કરશું તો સબ્જેક્ટના સ્થાને ઓબ્જેક્ટ આવી જશે પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ હેવ પ્લસ બીન. જ્યાં આપણે વિલ ઓર શેલ પછી આપણે બી લગાવતા હતા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં, એ જ રીતે અહીંયા વિલ ઓર શેલ ત્યારબાદ હેવ પ્લસ બીન પ્લસ V3 ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ એટલે કે ભૂતકૃદંત પ્લસ બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. માય મધર વિલ હેવ ક્લીન ધ હાઉસ. માય મધર છે સબ્જેક્ટ છે, વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ ક્લીનનું V3 ફોર્મ એટલે કે ક્લીન્ડ ધ હાઉસ. તો આનું આપણે પેસિવમાં ચેન્જ કરીએ તો ધ હાઉસ ક્યાં આવી જશે? શરૂઆતમાં. ઓબ્જેક્ટ ક્યાં આવી જાય? આગળ. ધ હાઉસ વિલ હેવ બીન ક્લીન્ડ બાય માય મધર. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ જ રીતે તમે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં જે ફેરફાર આપેલા છે, માત્ર વાક્ય રચના તમે યાદ રાખી લ્યો તો પણ તમારે ઘણું સરળ પડી જાય. આ કોષ્ટક આ જ રીતે તમારે નોટબુકમાં ઉતારશો તો સરળ રહેશે. બાકી વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ બધું એકસાથે ભેગું થઈ જશે. પણ જો આવી રીતે કોષ્ટકમાં તમે તૈયારી કરી હોય તો તમારે તારવવામાં અલગ રહે, વાંધો ના આવે. ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. સૌથી પહેલું વાક્ય છે હી વિલ પ્લે ક્રિકેટ. તો હી છે એ સબ્જેક્ટ છે, પેસિવમાં ચેન્જ કરીએ તો એને લાસ્ટમાં જવા દેવું પડે, પણ ક્રિકેટ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે તો એનાથી શરૂઆત કરશું. ક્રિકેટ વિલ બી પ્લેનું થર્ડ ફોર્મ પ્લેડ બાય હિમ. ક્રિકેટ છે એ શું છે? ઓબ્જેક્ટ છે. ત્યારબાદ વિલ પ્લસ બી પ્લસ પ્લેનું ભૂતકૃદંત પ્લેડ બાય હિમ. વિલ ત્યારબાદ છે સેકન્ડ
વી વિલ બ્રિંગ ગિફ્ટ્સ. વી વિલ બ્રિંગ ગિફ્ટ્સ. તો ઓબ્જેક્ટ શું થશે અહીંયા? ગિફ્ટ્સ. તો ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ પેસિવમાં. ગિફ્ટ્સ વિલ બી, બ્રિંગનું ભૂતકૃદંત શું થાય? બ્રોટ બાય અસ. બ્રિંગ એટલે શું થાય? લાવ. ગિફ્ટ્સ વિલ બી બ્રોટ બાય અસ. વીનું શું થઈ જાય? બાય અસ. ત્યારબાદ છે થર્ડ વન, હી વિલ હેવ બોટ અ પેન. જો વાક્ય પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 ફોર્મ ઓફ વર્બ. તો અહીંયા તમને જોવા મળે છે કે હેવ અને થર્ડ ફોર્મ છે, તો આ કેવું હશે? તો હમણાં જ આપણે જોયું આવી જ વાક્ય રચના પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સમાં. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. તો તે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સનું વાક્ય છે, બરોબર. તો હવે એને આપણે અ પેન છે એ શું છે? ઓબ્જેક્ટ છે. ચાલો ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. અ પેન વિલ હેવ બીન બોટ બાય હિમ. ખ્યાલ આવે છે? હેવ પછી શું આવશે? બીન આવશે. ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ તો આપેલું જ છે, એટલે એમાં તો કંઈ ફેરફાર થશે જ નહીં. અ પેન વિલ હેવ બીન બોટ બાય હિમ. ચાલો ત્યાર પછી છે શ્યામ વિલ વિઝિટ મેની પ્લેસીસ. શ્યામ વિલ વિઝિટ મેની પ્લેસીસ. શ્યામ છે એ ઘણી જગ્યાઓની મુલાકાત લેશે એવું કહે છે. તો મેની પ્લેસીસ શું છે? ઓબ્જેક્ટ છે. શ્યામ છે એ સબ્જેક્ટ છે. એન્ડ વિઝિટ છે એ શું છે? વર્બ છે. તો મેની પ્લેસીસ વિલ બી વિઝિટેડ બાય હિમ અથવા તો બાય શ્યામ, બરોબર. તો આ જ રીતે ઓબ્જેક્ટ શરૂઆતમાં મેની પ્લેસીસ વિલ પ્લસ બી એન્ડ ધેન વિઝિટનું થર્ડ ફોર્મ વિઝિટેડ બાય હિમ અથવા તો શ્યામ. અહીંયા હિમ લખેલું છે સ્લાઇડમાં, પણ તમે ત્યાં શ્યામ પણ લખી શકો. ત્યારબાદ ધે વિલ ફિનિશ ધ વર્ક. ધ વર્ક વિલ બી ફિનિશ્ડ બાય ધેમ. આ જ રીતે તમે પણ તમારી રીતે વાક્ય બનાવી શકો. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ પ્લસ વી ફોર્મ એટલે કે V1 એન્ડ ધેન ઓબ્જેક્ટ. રાધિકા વિલ બાય અ કાર. રાધિકા છે એ એક કાર લેવાની છે, અથવા તો રાધિકા વિલ બાય અ કાર ભવિષ્યકાળની સૂચના છે કે ભાઈ એ કાર લેશે રાધિકા. તો અ કાર છે એ શું છે? ઓબ્જેક્ટ છે. અ કાર વિલ બી બાયનું ભૂતકૃદંત V3 ફોર્મ શું થઈ જાય? બોટ. અ કાર વિલ બી બોટ બાય રાધિકા. ત્યારબાદ હી વિલ વોશ ધ કાર. ધ કાર વિલ બી વોશ્ડ બાય હિમ. ત્યારબાદ છે હી વિલ મીટ એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ નેક્સ્ટ વીક. જો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અહીંયા એક એવો શબ્દ છે કે જે ભવિષ્યકાળની આપણને દર્શાવે છે કે આ વાક્ય છે એ ભવિષ્યકાળ દર્શાવે છે. તે છે વાક્યના અંતે નેક્સ્ટ વીક આપેલું છે એ. હવે વારંવાર આપણે ભૂલ કરશું કે વાક્યને અંતે હોય ને એ જ ઓબ્જેક્ટ હોય, એવું જરૂરી નથી. આ છે એ વધારાનો શબ્દ છે. એની આગળ જે શબ્દ આપેલો છે ખરેખર શું થાય? ઓબ્જેક્ટ. એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ. હી વિલ મીટ એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ નેક્સ્ટ વીક. તો આપણે પેસિવમાં ચેન્જ કરીએ તો ઓબ્જેક્ટ કોણ થશે? એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ વિલ બી મેટ બાય હિમ નેક્સ્ટ વીક. ખ્યાલ આવે છે? જો મીટનું ભૂતકૃદંત શું થાય? મેટ. MET. હી વિલ મીટ એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ નેક્સ્ટ વીક. તેનું પેસિવમાં ચેન્જ કરીએ તો શું થઈ જાય? એન ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ વિલ બી મેટ બાય હિમ નેક્સ્ટ વીક. શી વિલ હેવ કુકડ અ લંચ. ફરી પાછું આપણે જો વાક્યની ઓળખ દર્શાવતા બંને શબ્દો આપણી સામે છે. હેવ અને કુકનું ત્રીજું ફોર્મ એટલે કે ભૂતકૃદંત કુકડ. તો આ છે એમાં આપણે કઈ રીતે ફેરફાર કરશું? તો કે અ લંચ વિલ હેવ બીન કુકડ બાય હર. મધર વિલ મેક ધ પુડિંગ ટુમોરો. ફરી પાછું ટુમોરો શબ્દ આવ્યો એટલે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભવિષ્યકાળનો જ છે, સાથે વિલ પણ છે. પુડિંગ, માતા છે એ આપણે આમ જોઈએ ને પુડિંગનો ગુજરાતી અર્થ થાય ખીરું.
કોઈ પણ પ્રવાહી આપણે બનાવીએ ને એ ખીરું. મધર વિલ મેક ધ પુડિંગ ટુમોરો. તો ધ પુડિંગ ઓબ્જેક્ટથી શરૂઆત કરીએ. ધ પુડિંગ વિલ બી મેડ બાય મધર ટુમોરો. ખીરું છે એ માતા દ્વારા કાલે બનશે. તો આ રીતે એક્સરસાઇઝ આપણી વચ્ચે છે. આવા 10 વાક્યો બનાવેલા છે. એ જ રીતે તમે પણ વધારાના વાક્ય બનાવી શકો. કાળના આ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરવાનો અને અલગ અલગ ક્રિયાપદ સાથે, અલગ અલગ સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ સાથે તમે તમારી રીતે એક સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ બનાવી શકો. આની સાથે જ ભવિષ્યકાળનો આપણે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસનો પાર્ટ પૂરો થાય છે. હવે પછી આપણે મોડેલ ઓક્ઝિલરી એન્ડ WH વર્ડનું ફેમિલી છે, એટલે કે વોટ, વુ, વિચ, વાય, આ બધા જ શબ્દો સાથે કઈ રીતે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ થઈ શકે છે એ આપણે શીખશું. આ જ વિડીયોનો ઉપયોગ મધ્યમાં એકના વિદ્યાર્થીઓ પણ ખાસ કરે કે જેથી કરી અને એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ તમારે પણ પરીક્ષામાં આવે તો એ કામ લાગે. સર્વે ઋષિકુમારો સ્વસ્થ રહો અને સ્વચ્છ રહો. જય શ્રી કૃષ્ણ.